صوفیوں کی وادی ہے، یہاں روح کی اذان ہے، یہ وادی عشق ہے، یہاں ہر ذرے میں رب کی شان ہے۔ صوفیوں کی وادی آسام کے دارالحکومت گوہاٹی کے گاری گاؤں علاقے میں واقع حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ صدیوں سے روحانیت، محبت اور انسان دوستی کا ایک روشن مینار بنی ہوئی ہے۔ 14ویں صدی سے وابستہ یہ تاریخی درگاہ نہ صرف ایک مقدس مزار ہے بلکہ برصغیر میں صوفی تعلیمات کے فروغ کی ایک اہم یادگار بھی سمجھی جاتی ہے۔ روایت کے مطابق حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1146 عیسوی میں بغداد کے علاقے تبریز میں ہوئی اور بعد ازاں آپ نے دین، اخلاق اور انسانیت کا پیغام عام کرنے کے لیے طویل اسفار اختیار کیے۔ ہندوستان آمد کے بعد آپ نے مختلف علاقوں میں قیام کیا اور آخرکار آسام کی سرزمین کو اپنی روحانی خدمات کا مرکز بنایا۔ گوہاٹی کے لنکیشور علاقے میں آپ کی آمد اور مقامی صوفی شخصیات سے ملاقاتوں نے اس خطے میں روحانی بیداری کی ایک نئی لہر پیدا کی، جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ انڈیا میں 360 اولیاء کرام آئے تھے، اللہ کے ولی تشریف لائے تھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اس میں آئے ہیں کہ 1244 ہجری میں انڈیا میں، خاص کر کے آسام کے سرزمین پر گاری گاؤں میں یہ 1244 ہجری میں آئے ہیں یہاں پہ، اس لیے کہ وہاں سے اب تک حضرت یہاں پہ تشریف لائے ہے اور یہاں کو آبادی کو بتایا کہ میں اللہ کے ولی ہوں۔ سب نے چھان بین کیا۔ ہر سالانہ عرس ہوتا ہے اس میں، عرس میں تو ہزاروں لوگ اس میں ہوتا ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور سبھی لوگ دعا آشیرواد پرارتھنا کرتے ہیں اپنے اپنے لیے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں سب کے لیے، خاص کر کے اللہ بھارت کے لیے، آسام کے لیے، خاص کر گوہاٹی کے لیے، جتنی آبادی ہے سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، آشیرواد کرتے ہیں۔ درگاہ کے احاطے میں داخل ہوتے ہی عقیدت اور سکون کی ایک منفرد کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ مزار پر حاضری دینے والے عقیدت مند پھولوں کی چادریں پیش کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور اپنے دلوں کی مرادیں لے کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ درگاہ امید اور یقین کا ایسا مرکز ہے جہاں آنے والا ہر شخص روحانی سکون حاصل کرتا ہے۔ جمعرات کے روز اور خصوصی مذہبی مواقعوں پر یہاں عقیدت مندوں کا ہجوم دیکھنے کو ملتا ہے۔ مزار کے گرد پھیلی خاموش فضا، عود و لبان کی خوشبو اور عقیدت سے جھکے سر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ صوفیاء کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ جب بھی سمے ملتا ہے، جب بھی من ہوتا ہے ہم آ جاتے ہیں۔ جب بھی من میں کچھ اتھل پتھل ہو یا کچھ نہ کچھ ٹینشن ہو تو ہم ادھر آ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں آ کے الگ سے سکون ملتا ہے، بہت ہی شانت ویسے جو پریویش ہے وہ بھی تو سب سے کچھ شانتی ہے، تو من میں بھی شانتی ملتی ہے، اچھی لگتی ہے، کیونکہ یہاں کسی کے پاس بھی کوئی بھید بھاؤ ہی نہیں ہے، سب کچھ اتنے مل جل کر رہتے ہیں۔ جب سے ہم نے دیکھا ہے اسکول میں بھی
तो हम सबको सभी कोऑपरेट करते ही हैं। जो भी अनुष्ठान हो, स्कूल का हो या इधर जो उर्स मेला होता है, तब भी हम आते हैं। इतना आदर सत्कार करते हैं ना सब लोग। मैं पहले उर्स तो मैंने देखी नहीं थी कुछ भी, लेकिन यहाँ आने के बाद जो आदर सत्कार देखा है, जो सद्भाव देखा है ना, वो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। तो जब से आई हूँ तो मैं कभी भी मिस नहीं करती। उर्स में भी आती हूँ और जब भी मन करे यहाँ आ जाती हूँ। कुछ समय बैठती हूँ तो मन में शांति मिलती है, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। हजरत शेख जलालुद्दीन तब्रीज़ी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह सबसे नुमाया खुसूसियत इसकी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी है। यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी अक़ीदत के साथ हाजिरी देते हैं। मुख्तलिफ अकाइद रखने वाले लोगों का एक ही मकाम पर दुआ के लिए जमा होना इस हकीकत को उजागर करता है कि सूफी तालीमात हमेशा मोहब्बत, रवादारी और इंसानियत का दर्स देती रही है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक दरगाह ने कई नस्लों से मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान भाईचारे और बाहमी एहतराम के रिश्ते को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। यही वजह है कि इसे आसाम में गंगा जमनी तहजीब की एक खूबसूरत अलामत के तौर पर भी देखा जाता है। इस जगह के बारे में तो मुझे पहले मालूम नहीं था, ऐसा जगह एग्जिस्ट करता है ये भी मुझे मालूम नहीं था। स्कूल ज्वाइन करने के बाद देखा कि यहाँ पर एक दरगाह शरीफ है। मुझे लगा था पहले कि हम लोग दूसरे रिलीजन से है तो हम लोग यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, लेकिन बाद में पता चला ये रिलीजन बेस नहीं है, यहाँ पर सब लोग आ सकते हैं। और बाद में जब मैं आया तो किसी ने मुझे कुछ नहीं रोका टोका नहीं, और यहाँ के देखा यहाँ माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ बैठने के लिए भी अच्छा है और मन को सुकून मिलता है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि स्कूल के पास में ही है और हम लोग भी आ सकते हैं, मतलब अच्छा लगे यहाँ आके। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया, मगर हजरत शेख जलालुद्दीन तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की रूहानी कशिश आज भी बरकरार है। दूर दराज इलाकों से आने वाले ज़ायरीन इस मकाम को सिर्फ एक मज़ार नहीं बल्कि मोहब्बत, खिदमत खल्क और रूहानी रहनुमाई का मरकज समझते हैं। यहाँ मुनक्किद होने वाली मजहबी महफिल, जिक्र अज़कार और दुआइया इज्तिमाआत लोगों को अपनी असल यानी इंसानियत और अखुवत की तरफ लौटने का पैगाम देते हैं। दरगाह आज भी इस अजीम सूफी रवायत की अमीन है जो इंसानों को मजहब, जुबान और नस्ल की तफरीक से बालातर होकर एक दूसरे के करीब आने की दावत देती है। हर धर्म का, हर लोगों का यहाँ आना जाना हर दिन होता ही है। तो इसका हर नज़रा अलग है। कोई मन्नत मांगता है तो हमारा बच्चा ऐसा है, हमारा घर में ऐसा चला है, हमारा घर कोई दिक्कत में चल रहा है, हमारा बच्चा ऐसा बीमार है। तो हर तरह का लोग आता है और यहाँ मन्नत मांगता है, दुआ मांगता है। उसका बाद वो लोग हर आदमी को कुछ ना कुछ मिलता है। इसीलिए इसका ऊपर विश्वास है। ये जो दरगाह है हजरत शेख जलालुद्दीन तब्रीज़ी, उसका ऊपर विश्वास है। हर धर्म का लोग यहाँ आके मन्नत मांगता है और वो मन्नत हर लोग का पूरा हो जाता है। गुवाहाटी की हजरत शेख जलालुद्दीन तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह महज ईंटों और पत्थरों से बनी एक तारीखी इमारत नहीं बल्कि सदियों से रोशन वो चिराग है जो मोहब्बत, अमन और भाईचारे की रोशनी फैला रहा है।
यहाँ आने वाले अकीदतमंदों के झुके हुए सर इस बात का सबूत है कि रूहानियत की असल ताकत दिलों को जोड़ने में है, और यही वो पैगाम है जो इस मुक़द्दस दरगाह को आज भी आसाम की सरजमीन पर इत्तेहादो यगानगत की एक जिंदा अलामत बनाए हुए है। न रंग देख, न नस्ल देख, न जात की दीवार रख, जो दिल में इश्क हक रखे उसे गले का हार रख।